اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صوفیاء اکرام کی محفل سماع اور بزد و رقص پر اعتراض کرتے ہیں، اسے طرح طرح کے نام دیتے ہیں جیسے ناچنا، گانا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا یہ اعتراض کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہی صوفیاء اکرام پر ہوتے چلے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں پہلے جیسے صوفی کہاں؟ تو بھائی اگر ایسی بات ہے تو پہلے کے صوفیوں پر اعتراض کیوں ہوا کرتے تھے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دیکھنے والے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی پاس جا کر اس کو سنتے ہیں، بس دور سے ہی اعتراض اور برائی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار قدس اللہ سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ دور سے دیکھنے والے ذرا قریب سے آ کر ہماری مجلس سماع دیکھیں، ہمارا حلقہ ذکر ملاحظہ فرمائیں، ہماری قوالی نے تو بدعقیدگی کا ہر دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ حضور خواجہ حسن سرکار کے پیر و مرشد حضور سلطان العاشقین آئینہ صدق و صفا شیخ الکاملین آفتاب ملت و دین الحاظ حضرت خواجہ صوفی مخدوم عنایت حسن شاہ جہانگیری قدس اللہ سرہ العزیز کا، جن کا آستانہ عالیہ مرشد نگر بھینسوڑی شریف میں ہے، خواجہ عنایت پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر ہم نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ایک بار ضرور دیکھیں، اور مختصر تذکرہ آپ کی سوانح حیات کا ہم اس ویڈیو میں بھی کیے دیتے ہیں۔ خواجہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 22 محرم الحرام 1302 ہجری مطابق 11 نومبر 1884 عیسوی کو مرشد نگر بھینسوڑی شریف تحصیل ملک ضلع رامپور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ کے اجداد افغانستان سے ہجرت فرما کر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ابھی خواجہ عنایت پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف محض 2 سال کی تھی کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بڑے بھائی اور پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی محمد نبی رجا شاہ اسد جہانگیری قدس اللہ سرہ العزیز نے آپ کی پرورش کی اور باطنی روحانی تعلیم و تربیت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضور خواجہ نبی رجا شاہ اسد جہانگیری رحمت اللہ علیہ کے سب سے پہلے مرید اور سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کے بعد وصال آپ کی درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہوئے۔ حضور خواجہ عنایت پاک رحمت اللہ علیہ کو حج کے دوران حضور نبی رحمت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ خواجہ عنایت پاک رحمت اللہ علیہ بہت ہی سخی بزرگ ہیں۔ آپ کی سخاوت کے چرچے اس دور میں 4 جانب تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس فریاد لے کر حاضر ہوتا تھا تو آپ اسے اتنا عنایت فرما دیا کرتے تھے کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا تھا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کا عنوان کہ جب 2 دیوبندی حضور خواجہ عنایت حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی محفل سماع میں بڑی بڑی سوئیاں لے کر اس ارادے سے گئے کہ رقص کرنے والوں کے چبھوئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ ورک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ہسنی نیٹ ورک پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کتاب مخزن تصوف صفحہ نمبر 347 و 348 میں ہے کہ حضرت خواجہ الحاج صوفی بشیر اللہ عنایتی رحمت اللہ علیہ اپنی ارادت کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ عرس شاہ رضا کے موقع پر حضرت خواجہ نبی رجا شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ہماری حاضری ہوئی۔ اس وقت محفل سماع میں رقص اور سرور کی کیفیت تھی۔ میرے ہمراہ یعقوب وکیل صاحب تھے۔ چونکہ ہمارے خاندان کے اکثر و بیشتر لوگ دیوبندی تھے، اس لیے ہم پر بھی وہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔
जहाँ रक्स व सिमा तो दूर की बात है, मज़ारों पर हाजिरी देने को भी जायज़ नहीं समझा जाता था। मैं और याकूब वकील साहब अपने साथ बड़ी बड़ी सुइयाँ लेकर उर्स में गए थे और रास्ते में ही ये इरादा कर लिया था कि महफिल सिमा में जैसे ही कोई रक्स करने के लिए उठेगा हम उसके ये सुइयाँ चुभोएंगे। हम अपना काम करने की गरज से महफिल के दरमियान खड़े हो गए। अचानक हमारी नज़र महफिल में बैठे मसनद नशीन हुजूर सुल्तानुल आशिकीन ख्वाजा सूफी इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी, जो हमें उंगली के इशारे से अपने पास बुला रहे थे। हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हमारे शाने पर अपना मुबारक हाथ रखा। फिर हम दोनों को कुछ खबर नहीं कि हम कहाँ और किस हाल में थे। हाँ, जब होश में आए तो देखा कि जो नया कुर्ता घर से पहनकर चले थे वो तार तार हो चुका था। सर की टोपी का आज तक पता नहीं चला कि कहाँ खो गई। यानी ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाह अलैह का दस्ते मुबारक कांधे पर पड़ते ही हम दुनिया से बेखबर हो गए। आलम कैफो सुरूर में वही सब कुछ करने लगे जिससे कि एतराज़ रखते थे। हज़रत की दस्तबोसी करके हम घर वापस लौटे। सारी रात अजीब कैफियत रही। हम ये समझ रहे थे कि ये कैफियत सिर्फ हमारी है, मगर सुबह मुलाकात पर पता चला कि याकूब वकील साहब का भी यही हाल था। आखिर हम दोनों ने तय कर लिया कि हम ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर आपके मुरीद हो जाएंगे। सूफ़ी बशीरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं कि हम दूसरे दिन सुबह नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद हुज़ूर ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में शीरीनी लेकर मुरीद होने की नीयत से हाजिर हुए। उस वक्त ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज इशराक अदा करके बैठे हुए थे। हम दोनों को देखा तो मुस्कुरा कर फरमाया कि साहबजादो, आज सिर्फ मिठाई लेकर आए हो, तुम्हारी वो सुइयाँ कहाँ चली गईं? ये सुनकर हम दोनों ख्वाजा इनायत पाक के कदमों में गिर पड़े। माजरत करते हुए अर्ज़ किया कि हुजूर, हमारी नादानी और भूल थी कि आपने हमें माफ़ नहीं फरमाया। तो ख्वाजा इनायत पाक ने हमारे सरों पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए फरमाया कि साहबजादो, अभी तुम बच्चे हो, नादानी और भूल ये तो बच्चों का ही काम है, हमने तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर दिया था। उसके बाद हुजूर ने हमें नाश्ता कराया और रुखसती से पहले हमने अर्ज़ किया कि हुजूर, हम आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए हाजिर हुए हैं, इसी गरज से ये शीरीनी लेकर आए हैं। तो ख्वाजा इनायत पाक ने बड़े ही मोहब्बत व शफ़क़त के अंदाज में फरमाया कि बेटे, अभी तुम कम उम्र हो, मुरीद होने के बारे में बाद में सोचना। और शीरीनी वापस करते हुए फरमाया कि इसे ले जाओ और अपने वालिदैन, भाई बहन वगैरह को खिला देना। उस वक्त इन दोनों हजरात की उम्र 16 साल की थी। सूफ़ी बशीरुल्लाह शाह इनायती रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं कि कुछ महीने बाद हम फिर हाजिर हुए और हुजूर ने हमें फिर समझा कर वापस भेज दिया। इस तरह से करीब 17 बार समझा बुझा कर वापस कर दिया। उसके बाद एक रोज़ इरशाद फरमाया कि अब तुम लोग इस लायक हो गए हो कि तुम्हारे नेक जज्बात और हुस्न अकीदत को देखते हुए तुम्हें सिलसिला आलिया में दाखिल कर लिया जाए। और उसके बाद हम दोनों को मुरीद कर लिया। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की बातें हैं। अगर हमारी समझ में नहीं आती तो हमें चाहिए कि गुस्ताखी करने से बचें और समझने की कोशिश करें। वाज़ेह हो कि इस वाक़या में जिस महफिल सिमा का जिक्र किया गया है उसमें कव्वाली में मज़ामीर के यानी साज के साथ हो रही थी। कुछ हमारे सुन्नी भाई जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ अभी शुरू हुआ है, पहले के बुज़ुर्ग मज़ामीर के साथ कव्वाली नहीं सुनते थे, तो उनको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 400 साल पहले से ही हुज़ूर सैयदना सरकार अमीर अबुल उला क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के ज़माने से ही हमारे सिलसिला अबुल उलाई में कव्वाली मज़ामीर के साथ होती चली आई है, जिसका सबूत हमारे पास है। और जो हजरात हदीस से सबूत मांगते हैं तो हदीस शरीफ से भी सबूत हमारे पास है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इस टॉपिक पर भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 58 साल की उम्र शरीफ में 4 शव्वालुल मुकर्रम 1360 हिजरी मुताबिक 26 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हुजूर ख्वाजा इनायत पाक क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का विसाल हुआ। आपका मज़ार मुबारक सरज़मीन मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ में मर्ज़ खलायक है, जहाँ हर साल 2, 3, 4, 5 शव्वालुल मुकर्रम को आपका उर्स पाक हज़रत ख्वाजा सूफ़ी सबाहत हसन शाह क़िबला मदज़िल्लहुल आली की ज़ेर सरपरस्ती में मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ में मनाया जाता है।